नमस्कार आस्ट्रोजीवी ओडिया एवं भाग्यवाणी ओडिया चैनल को आपको स्वागत। ये चैनल रे आपण दैनिक राशिफल आपण देखिया पाइबे एवं आस्ट्रोजीवी ओडिया चैनल रे आपण अन्य एस्ट्रोलॉजिकल एवं आपण साप्ताहिक एवं विशेष करके मासिक राशिफल आपण देखिया पाइबे। जदि आपनको हम चैनल भलो लागुची तो निहाती सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट करंतु। प्रत्येक दैनिक राशिफल पई कि आपण चैनल को एवं आस्ट्रोजीवी ओडिया चैनल को मध्ये आपण सब्सक्राइब करि नियंतु जो द्वारा कि आपनको कोनोसी भी वीडियो आपनका मिस हो नाही एवं आपनको नोटिफिकेशन मिल जिवो। तो 15 जुलाई 2026 आपन राशिफल देखिबा। आज आपनकर 15 जुलाई बुधवार आषाढ़ मास एवं मिथुन आपनका दिनांक 31 दिन जाईची। आज आपनका श्रीमंदिर रे रथ आज्ञामाला विजय हेबो एवं श्रीजीउंकर उभा यात्रा आज हेबो एवं आज द्वितीय चंद्र दर्शन मध्य आज दिन रे हमें देखिया को पाइबा। तो विशेष करके आज रो जो तिथि अछि प्रतिपद आपनकर दिबा 12:06 पर्यंत अछि। पुष्य नक्षत्र आपनकर रात्र 10:32 पर्यंत रहिबो। आज कर्कट चंद्र अहोरात्र देखा देबे। आज हर्षण जोग रहिबो एवं बवकरण सब शुभ कार्य ही हेते। बवकरण आज रहिबो आपनकर 12:06 पर देखा देबो एवं बालवकरण आपनकर 10:31 पर्यंत रात्र रहिबो। तो विशेष करके आज यदि हमें देखिबा आपनकर शुभ कर्म समय तो आज शुभ कर्म आपण 12:06 परे एवं सूर्यास्त मध्य आपण करि परिबे एवं शुभ बेला यदि देखिबा अमृत बेला आपनकर लेखि रखंतु दिबा 7:47 रु 10:56 मध्य रे आपनकर अमृत बेला अछि। तापरे आपनकर 12:20 रु 4:32 मध्य रे अछि। तापर सूर्यास्त रु आपनकर 10:25 मध्य रु आपनकर 12:49 मध्य रे आपनकर शुभ बेला आपनकर अछि एवं अशुभ बेला आपनकर 8:38 रु 10:15 पर्यंत अछि। एबे हमें देखिनबा कि आपनकर राशिफल। तो आज ग्रह गोचर देखिबा। ग्रह गोचर हिसाब रे आपनकर चंद्र गोचर आपन कर्कट चंद्र अछंती। पुष्य नक्षत्र संचार हेछि एवं गुरु उच्च भावे आपनकर पुष्य नक्षत्र अछंती। आज मेष राशि पय देखिबा। मेष राशि आपनकर चतुर्थ भाव पर जेहेतु आपनकर चंद्र रहिबे। आज गजकेसरी राजयोग भी आपनकर राशि रे बा चतुर्थ भावे आपनकर कर्म होछि जो द्वारा कि भूमि गृह बा नूतन जान वाहन क्रय ए सब जिंस रो शुभ योग आपनकर अछि। पिता माता ठारो आपण पूर्ण स्नेह आशीर्वाद एवं आर्थिक सहाय्य पाइबे। सावधानता हिसाब रे आपण कर्म क्षेत्र रे टिके चाप रहिबार संभावना अछि जेहेतु आपण शनि 7.5 रो फेज रे भी तो फास्ट फेज रे चालुचंती। तो विशेष करके किछि मात्रा रे आपण देखिबे कि मानसिक चाप आपण को मिलुची एवं कर्म क्षेत्र रे चाप आपण को टिके संभावना अछि एवं विशेष कर चाप माने टेंशन आपण के रही पारंती। समस्या रो समाधान पई कि मध्य आपण सुजेतेम कर दे पारंती हमर को 40 पाठ करि पारंती। आज मध्य आपण को अपव्यय जोग अछि। किछिटा अपव्यय आपण करिवे। घरे किछि आपणकर प्रायतः कर्म रे व्यस्त रहिबे। घरे आपण किछि घर रिलेटेड कोनसे किछि एक्टिविटी पई कि मध्य आपण आज व्यस्तता अनुभव करिवे। ये थिला मेष राशि राशिफल। वृष राशि देखंतु तृतीय भावे चंद्र बृहस्पति मिलन अछि। तेणु आज आपनको अत्यंत साहस मिलिबो। पराक्रम आपनकर बुद्धि पाइबो। कोनोसी क्षुद्र यात्रा आपण करि पारंती। आपनकर भाई भौणी किंबा पड़ोसी सहित कोनोसी जगह को बुली जिबार संभावना मध्य आज आपनको अछि। किछि नुवा चुक्ति मध्य आपण करि पारंती। जो माने सोशल मीडिया क्षेत्र रे अछंती सोशल मीडिया क्षेत्र रे मध्य आज आपनको भलो व्यू किंबा आपण से क्षेत्र रे आपनको किछि नूतन करिया पई कि आपनको इंटरेस्ट डेवलप होबो एवं आज दिन रे आपनको धन लाभ हेबार योग मध्य अछि। तेणु आपनको आज धन लाभ मध्य हबो एवं आज सावधानता बा प्रतिकार हिसाब रे आपन राशि जेहेतु मंगल को स्थिति अछि। तेणु विशेष करके आपण टिके क्रोध आपनको हेइ पारे। क्रोध ऊपर आपण नियंत्रण रखंतु एवं क्रोध एवं जिद ऊपर यदि आपण नियंत्रण रखुचंती ताले कोनोसी प्रकार परिवर्तन बा कोनोसी प्रकार आपनको असुविधा हबो नाही एवं रेमेडी हिसाब रे आपण मुग डाली किंबा हरड डाली गरीब को दान करि परिबे एवं मेडिटेशन बा मंदिर रे जाय कि किछि समय बसंतु जो द्वारा कि आपनको मानसिक शांति मध्य आपण रहबो। ये थिला आपण वृष राशि राशिफल। मिथुन राशि देखंतु द्वितीय भावे आपनको चंद्र अछंती। तो विशेष करके आज द्वितीय भावे एक्टिवेटेड थिबारु आपनको धन लाभ हवा र योग अछि एवं द्वितीय भावे आपनको आगर भी मध्य बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति आपनको द्वितीय भावे अछंती। तो विशेष करके आपनको लाभ निहाती भाबरे जून मास ठार होतबो। तेनु वर्तमान यदि आज दिन देखिबा तो आपनको अप्रत्याशित सूत्र आपनको किछि धन प्राप्ति हेबार योग रहइबो। अत्यंत बाणी ऊपर आपनको बा बाणी आपण प्रभावशाली रहिबो। पैतृक संपत्ति संबंधी समस्या मध्य समाधान हबो। आज आपणकर कार्य सिद्धि योग अछि। तेनु कार्य सिद्धि आज आपनको देखिबा को मिलिबो। तेनु
କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାବଧାନତା ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧଦେବ ଅଛି, ତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବା ଏସବୁ ରହିପାରେ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। କର୍କଟ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଆଜି ରହିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବ, ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗେଷ୍ଟ ହେବା ବା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା, ଏକ ଭଲ ପୋଜିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ବା ସାବଧାନତା ଦେଖିବେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ କୌଣସି ଜଟିଳ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିଜ ଯଥା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ତାହେଲେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଦରୱାଇଜ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ। ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବା ଘାସ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ତ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଏଟା ରେମେଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର କେତୁ ପ୍ରଭାବ, ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କଳା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଦୂର ଦେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କି ହେଲା କି ବ୍ୟବସାୟ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ଧନ ଲାଭ ହବାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରହିବେ, ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେମେଡି ଦେଖିବେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫଳ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ, ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ କିଛି ନ ଭାବି କିଛି କର୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତୁ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଟେନସନ ଅଛି, ଯେତେ ବି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯାହା ବି ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ତାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଆଜି ମିଳିବ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ତ ଏକାଦଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଆୟର ସୀମା ବହୁତ ବଢିବ। ନୂତନ ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ବଢିବ। କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଲା ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବାକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଟକିକି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନଥିଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବା ଆଜି ସମୟରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ନୂତନ ବିନିଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ବିନିଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଆସିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେଟିଭସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା ବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସାବଧାନତା ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଥିବାରୁ ବିଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତୁଳା ରାଶି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶାଜନକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଯଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପୀଡା ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ନିହାତି ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ହଉଛି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ହେବା କିମ୍ବା ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ସାବଧାନତା ଓ ପ୍ରତିକାର ଦେଖିବା। ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି କାଂଶରେ ଯଶ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଶ ହାନି ଭୟ ହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ ନାହିଁ ତ ସେଠିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଧନୁରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ପାର୍ଟନରସିପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ପ୍ରତିକାର ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ଏସିଡିଟି ରିଲେଟେଡ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଏସବୁ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବା, ତାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆସିବ, ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମକର ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଜକେଶ ରାଜయోଗ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିବ। ସପ୍ତମ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା କି ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ଏ ଜମି ବାଡି କ୍ରୟ ହଉ, ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବୁଲିଯିବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭମୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାବଧାନତା ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ବା ବୁଧ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଭ୍ରମ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଲେ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ୟବସାୟ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ସବୁଜ ମୁଗ ଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରେମେଡି ଉପରେ ହଠାତ୍ କି କୌଣସି ରେମେଡି ଦେଖିକି ରେମେଡି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ସମୟକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିବ ରେମେଡି, କାରଣ ସ୍ପେସିଫିକ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ରେମେଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜେନେରାଲ ରେମେଡି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉ ତ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ରେମେଡି ହିସାବରେ କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ନୁହଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୌଣସି ରେମେଡି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କରିବା ପାଇଁ କି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ହେତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ କିମ୍ବା ଭୂମି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ହେତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ଭୂମି ଏବଂ ଯୋଉ ଗୃହ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଇକି କ୍ରୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ
बुद्धଙ୍କ कृपा ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଦିନ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ବା ରୋଗ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଭାବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିପାରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ବା ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜୁପିଟର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡେଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେ କରାଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କି ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଭଲ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। এই ସମୟରେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେ, କଳା ରାଶି ଦାନ କରିପାରିବେ। ରେମେଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରେମେଡି ସ୍ପେସିଫିକ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାବେ ଜୁପିଟର ବା ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ପେଜ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଟେନସନ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଟେନସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ କି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ ଜୁନ ଠାରୁ କମି ଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରି ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ରେମେଡି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଟିବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ବା ନୂତନ ଆପଣଙ୍କ ଅପରଚୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ଆଜି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଗର ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରତିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।